फ्रेंड्स सत श्री अकाल। मैं अमन चोग अज फिर हाजिर हाँ तुहाडे नाल अगली वीडियो लैके। तो जी अपनी अज की वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसैसिस। तो उस दे विच अपना अज का सैकेंड हो रहा पार्ट दैट इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो जे वीडियो वधिया लगे तो प्लीज़ इन्हूं लाइक करना शेयर करना ना भुलियो। लैट स्टार्ट द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनीसैलुलर फंगस। देखो यूनीसैलुलर फंगस मतलब यीस्ट। ठीक है, ये तुसीं कीता होएगा। यीस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਥੇਨੋਲ C2H5OH, ਵਾਟਰ H2O, CO2 ਐਂਡ ATP। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੈ H2O ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹਨ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। देखो की लिखा है ग्लूकोज नूं जदों आपां समोलर कंपाउंड्स लैके आने जिन्हों आपां की कहने हैं पायरूवेट। ठीक है, तो वो की है अपने कोल वो हमेशा किंदे च रिएक्शन हुंदी? साइटोप्लाज्म दे विच हुंदी है। ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन किंदे यीस्ट च हुंदी है। तो निकलदा की है इथेनॉल CO2 ते ATP दी एनर्जी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। नैक्सट आंदा है अपने को फिर अगेन जो लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब इनसफिशेंट होवे तो उन्होंने आप साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो। साइटोप्लाज्म भी होंगी है तो मसल्स दे विच भी होंगी है। तो निकलता कि लैक्टिक एसिड तो कुछ 2 ATP एनर्जी। तो जे ऑक्सीजन होवे तो उदों अपने को निकलता है कि अपने को उदों निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर तो 38 ATP एनर्जी, काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। उन्होंने कहने एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये होंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप तुहानू लग गया समझ। तो लैट्स मूव टू द नैक्सट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर। इन्हां चों एक इहो जिहा ऑर्गेनिजम है जिहड़ा हवा दे विच जे ऑक्सीजन ना भी होवे तो एग्जिस्ट हो जाता है। ऑप्शन है अमीबा, यॉक, यीस्ट और लीच। तो जिहड़ा राइट आंसर है यीस्ट। यीस्ट एक इहो जिहा ऑर्गेनिजम है जिहड़ा विदाउट ऑक्सीजन भी रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन डैश। ये पिछली बार आई थिंक यहो जिहा रिलेटेड एक आया सी MCQ एग्जाम दे विच ETT दे। तो देखो एक्सचेंज कित्थे हुंदा है? एल्वोलाइज ते जाके। देखो की हुंदा है उपरों जदों नीचे तक आंदी है तो एल्वोलाइज की हुंदे लंग्स दे छोटे छोटे एंड ते छोटे छोटे की होल जे हुंदे अपने कोल, उन्होंने आपां कहने एल्वोलाइज। इन्हां कोल RBC आंदी है मतलब ब्लड आंदा है, उहदे च RBC है। RBC दे विच की हुंदा है हीमोग्लोबिन। वो जिहड़ा हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन नूं की कर जांदा एब्जॉर्ब। तो फिर किंदे कोल हो के आंदा हार्ट कोल। ठीक है, हार्ट दे विच फिर की हो गया उत्तों होके ऑर्गनस तक जांदा है। इस वे नाल हुंदा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैन द राइट आंसर एल्वोलाई। नैक्सट क्वेश्चन है इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द स्किन और सैल मेम्ब्रेन। ठीक है, उतों नहीं लिता जाता। एक ही हो गया सॉरी। इन्हों एक ऑप्शन है जिहड़ी की है स्किन तो रेस्पिरेशन नहीं होंगी जिंदे च। ऑप्शन है इलैक्ट्रिक ईल। इलैक्ट्रिकल ईल इज़ अ टाइप ऑफ फिश। ठीक है, इलैक्ट्रिकल ईल एक ये छोटी जी मछली होंगी है, स्पैशल है वो कुछ। तो लीच, अर्थवॉर्म, अमीबा। देखो जिन्ने भी आ ऑर्गेनिज्म ने ना दे ऑल टेक रेस्पिरेशन फ्रॉम स्किन। उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह स्किन की हैल्प ना या सैल मैंब्रेन की हैल्प ना अंदर ही आती है। बट जी मछली उन्हें आपको पता कि उन्होंने होंगे ने गिल्स होंगे ने है ना, उनकी हैल्प ना लैके जाते। इलैक्ट्रिक ईल इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राइट फॉर द प्रोसैस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन CO2 तो H2O निकलता है। देखो CO2 तो निकलता, H2O नहीं निकलता। ये मैं तुहानूं हुणे अगे एक्सप्लेन किया गया। CO2 निकलता, H2O नहीं निकलता, ये रॉन्ग हो गया। इथेनॉल भी निकल सकता है, लैक्टिक एसिड भी निकल सकता है। देखो जो ऑप्शन एक चीज़ होंगी तो आप लिखते हैं इथेनॉल, बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन की होंगी है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन के इथेनॉल निकलता है। बट जे इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो लैक्टिक एसिड निकलता है। जे एरोबिक हो तो CO2 तो H2O निकलता है। तो आ दोनों एनारोबिक के हिस्से ने, इस करके बोथ B एंड C ये ऑप्शन पई है। जो ऑप्शन ना होंगी तो आंसर आता इथेनॉल। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन मसल सेल्स वैन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। हुणे क्या
ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਂਪਸ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੀਦਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਰੀਦਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ CO2 ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰੀਦਿੰਗ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਨਰਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਬਲੋਨ ਫਰੋਮ ਮਾਊਥ ਇਨ ਟੂ ਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ CaOH2। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CaOH2 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਅਗੇਨ, ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ CO2 ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ CaOH2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ CO2 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਟੋਪਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਟੋਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ CO2 ਟਰਨਸ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਮਿਲਕੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਮਿਲਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗੀ, CO2 ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਕੀ ਆਊਟਸਾਈਡ, CO2, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫॉर द ਪਾਸੇਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸਲ ਹੈਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰਿੰਗਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੇਰਿੰਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ, ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਰੈਕੀਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਲਵੋਲਾਈ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਐਲਵੋਲਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡਸ ਐਟ ਐਲਵੋਲਾਈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੋਂਕੀਓਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੋਂਕੀਓਲ ਕੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਮਸਲਸ ਆਫਨ ਲੀਡਸ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਲਿਖ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 38 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਤੇ CO2 H2O, H2O ਸਿਰਫ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਮਤਲਬ ਬਈ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸਲਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਮਸਲਸ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਕੀ ਆਵੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਲ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਇਥੇਨੋਲ ਐਂਡ CO2। ਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਇਥੇਨੋਲ ਤੇ CO2 ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉੱਪਰਲਾ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਆਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਸਟ A ਤੇ C ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ A ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮ ਆਫ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ ਬਟ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਬਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਆਫ੍ਰੈਗਮ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵ। ਰਿਬਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ETT ਦੇ, ਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦ ਐਲਵਲ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦ ਐਲਵਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈਜ਼ ਐਫਿਨਿਟੀ ਹਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫੋਰ CO2 ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ। ਨਾ ਇੱਥੇ CO ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈ ਐਫਿਨਿਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲਵੋਲਾਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫॉर ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਨਰਜੀ। ਦੇਖੋ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ATP। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ATP? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ATP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ADP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ATP ਤੇ ADP ਐਨਰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਟੂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਬਰੀਥ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਸਕਿਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਲਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੰਗਸ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਵਰਮ ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗੇਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਗਈ ਲੀਚ ਅਤੇ ਅਰਥਵਰਮ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਡ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਨੀਮਲ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, B ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ prawn, that is also a type of fish, prawn. Photosynthesis in plant is not taking place during the, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਟਰ ਵੈਪਨ ਨਿਕਾਲਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ CO2 ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ CO2 ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। H2O ਦਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ CO2 ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
18th क्वेश्चन है द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम ऑफ अ प्लांट टेक प्लेस फ्रॉम डैश। देखो सिंपल जेकर जिन्ने भी प्लांट्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ, ਰੂਟ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਓਪਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚ ਗਈ ਲੈਂਟੀਕਲਸ। ਲੈਂਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੈਂਟੀਕਲਸ, ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। One of the following organism does not depend upon simple diffusion of gases for breathing and respiration। तो ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਛਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ P4 B option। Option number B is the right answer। Next question, during marathon मतलब ये चीज़ हो गया due to accumulation of one of the following in leg muscles ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਚਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੋਕਰੋਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਲੰਗਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਦਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈਅਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੇਟ ਹਾਈਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ 'ਤੇ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਅਰ, ਕਿਉਂ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ H2O ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, H2O 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈਅਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੇਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗਾ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ in animals and plants. Thank you so much. Tata, see you, bye bye.